بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الامام الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، حسب معمول ایک دفعہ پھر تبسم عطاری آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج میں اپنی دکان تبسم الیکٹرک اینڈ شاپ میلاد چوک رلا جیلم کی بجائے اپنے گھر سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں جامع مسجد فیضان جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زیر انتظام دعوت اسلامی کے قرب میں قیام پذیر ہوں۔ تو اس وقت میں اپنے گھر چک حادثہ مزدلفہ ٹاؤن ٹالیاں والا داتا علی حجویری روڈ جو ڈگری کالج کے ساتھ جاتی ہے، یہ تمام اہل علاقہ اس کو سن لیں، اسی نام سے اس کو مشہور کریں۔ داتا علی حجویری روڈ چک حادثہ مزدلفہ ٹاؤن جامع مسجد فیضان جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیر انتظام دعوت اسلامی، اسی کے قریب میرا غریب خانہ ہے۔ میں اپنے گھر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آئیے آج کی درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ خاص طور پر یہ بات میں تمام اہل ایمان کو، عاشقان رسول کو یہ مینشن کرتا چلوں، عرض کرتا چلوں، آج کی ہماری یہ نشست خصوصی طور پر یہ ہم گفٹ کریں گے قبلہ امیر المجاہدین حضرت حافظ علامہ شیخ الحدیث استاذ العلماء حافظ الحدیث حافظ رضا و حافظ اقبال قبلہ مولانا محمد خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے نام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان کا اس مبارک کا دن ہے، اس کی برکت سے ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ وہ یقیناً انہوں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ بلند ہی بلند ہیں، لیکن ہم اپنی برکت کے لیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے اور ان کی عظیم ختم نبوت اور امت مسلمہ قرآن اور اسلام اور صاحب قرآن کے لیے خدمات کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے جان سے پیارے وطن عزیز، پیارے پاکستان اور خصوصاً بالخصوص اہل فلسطین کے لیے یہ ہماری دعا کو قبول فرمائے اور اہل فلسطین کی اپنی مدد فرمائے اور ان کو یہود و ہنود، اسرائیل، امریکہ اور طاغوتی طاقتوں کے پنجہ ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، سلطان باقرینہ، صاحب معطر و معنبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے۔ جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
वअला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, इससे हमें पता चला कि आपस में मुलाकात करने का सुन्नत तरीका क्या है कि जब भी मिलें आपस में बाहम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहें। सुन्नत के खिलाफ कोई गुफ्तगू ना करें, पहले सलाम करें, सुन्नत के मुताबिक सलाम करें और सही अल्फाज के साथ सलाम करें और फिर अगला सुनने वाले पर इसका जवाब देना वाजिब है। अक्सर हमें गफलत और सुस्ती की वजह से जवाब नहीं दिया जाता, तो वालेकुमुस्सलाम कम अज़ कम इतने अल्फाज कहें और फिर आपस में मुसाफा करें, हाथ मिलाएं और हाथ मिलाकर एक दूसरे के साथ मुस्कुराहट का तबादला करें, स्माइलिंग। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो हर वक्त मुस्कुराया करते थे, तबस्सुम फरमाया करते थे, आपकी सुन्नत पर अमल करते हुए हाथ भी मिलाएं, मुसाफा भी करें और एक दूसरे के साथ देखते हुए एक दूसरे को मुस्कुरा कर मुसाफा करें ताकि एक दूसरे के दिल में खुशी दाखिल हो। एक मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करना 60 साल की नफली इबादत से बेहतर है। तो इंशाअल्लाह इससे हमें बरक़ात भी नसीब होंगी और आपस में मोहब्बतें भी पैदा होंगी। और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी है कि आपस में मोहब्बतें पैदा करो, यानी सलाम को आम करो, इससे मोहब्बत पैदा होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। आइए मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारक सुनते हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, कोई किसी अंगारे पर इस तरह बैठ जाए कि वो अंगारा उसके कपड़ों से उसकी जिल्द में होता हुआ दंस जाए, इससे बेहतर है कि कोई आदमी किसी कब्र पर बैठे। यानी अंगारे पर बैठना इस हाल में कि वो उसके कपड़ों को जलाकर उसके पीठ में या उसके जिस्म में दाखिल हो जाए, कितना तकलीफ दे है। इसको बंदा बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन कब्र पर बैठना ये इससे ज्यादा सख्त तरीन है। इंतहाई गफलत की बात है। आज हम कब्रिस्तान में जाते हैं नमाज जनादा पढ़ने के लिए, तदफीन के लिए, बिला वजह बिला उज़र लोग कब्रों पर बैठते हैं, उनकी बेहरमती करते हैं, उन पर पाँव रखते हैं, उनसे छलांगे लगाते हैं, उन पर दीगर चीज़ें वगैरह रखते हैं। तो हमें इससे आगाह रहना चाहिए। खास तौर पर ये जो कब्रें निकालने वाले गोरकन वगैरह होते हैं या लोग जो कब्रों में दाखिल करने वाले होते हैं, उतारने वाले होते हैं या बैठ कर गप्पे लगाने वाले होते हैं, वो कब्रों का एहतमाम करें और कब्रों का एहतराम करें। कोई भी किसी कब्र पर ना पाँव रखे, ना बैठे, ना कोई दीगर चीज़ रखे। आइए इस हदीस पाक के बाद आज की दरसे कुरान के सिलसिले में आया मुबारका पारा नंबर 5 सूरह निसा की आयात मुबारका ये 56 की तिलावत और मुख्तसर तर्जमा और तफसीर सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सौफ़ नुस्लीहि नारा कुल्लमा नुदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। जिसका मफ़हूम और मुख्तसर तर्जमा ये है, मैं अपने अल्फाज में बयान करने लगा हूँ।
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا بآیاتنا، ہماری آیتوں کا جنہوں نے انکار کیا، سوف نصلیہ نارا، ان قریب ہم انہیں جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، تو ہم جب ایک دفعہ ان کی کھالیں جہنم کی آگ میں جل بھن جائیں گی تو پھر ان کی جگہ دوسری کھالیں ان کو عطا کریں گے، یہ عذاب کے لیے ہوگا۔ بعض لوگ دنیا میں بھی اپنے آپ کو خود سے تکلیفیں دیتے ہیں اور جسم کو تکلیف دیتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے، تو پھر جب کہا جائے جی تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو عذاب کیوں دیتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم کسی کے عشق میں دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم فلاں چیز لگا لیتے ہیں فلاں چیز لگا لیتے ہیں تو فوراً ہمارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یقین جانیے یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے کہ خود کو اذیت دینا قرآن اور شریعت کے خلاف ہے، خود کو تکلیف دے کے زخمی کرنا، لہو لہان کرنا، پھر کہنا جی یہ چیز لگا لی یہ چیز لگا لی ہمارا جسم فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ اسی عذاب کی ایک قسم ہے دنیا میں کہ جو صحابہ کرام علی رضوان کی گستاخی کرے گا اس کی سزا یہی ہوگی کہ اس کو تکلیف ہو، زخمی ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے چاہے وہ آخرت میں ہو یا دنیا میں اس کو پھر ٹھیک کر دے، پھر وہ اپنے آپ کو اسی طرح عذاب دے۔ تو فرمایا جہنم میں ان کو جب ہم ان کی کھالیں جل بھن جائیں گی دوسری کھالیں عطا کریں گے، کیوں؟ جلودن غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے بارے میں ہے جو اسرائیلی ہیں، جو آج بھی ہمارے مظلوم اور مجبور فلسطینی اسلامی بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ وہی بدبخت ہیں، دنیا میں ہمیشہ یہ ہوس اقتدار میں اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنے ہزاروں انبیاء کرام کو اذیتیں دیں، ان کو جھٹلایا، ان کو قتل کیا، ان کو قتل کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی، اور اللہ نے ان پر بدبختی نازل فرما دی، حتیٰ کہ امامت و نبوت و حکومت و رسالت و اقتدار ان سے چھین کر بنی اسماعیل کو، جس میں ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخر الزماں اور تاجدار ختم نبوت بن کر تشریف لائے، ان اسرائیلیوں سے چھین کر نبوت بنی اسماعیل کو عطا فرما دی، اور یوں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہوئے، اور ان کو قیامت تک کے لیے اس سعادت ازلی و ابدی سے محروم کر دیا گیا۔ اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرما دیا کہ دنیا بھر میں پیغام ختم نبوت کو لے کر یہ دنیا بھر میں چھا جائیں، اور تاجدار ختم نبوت کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں، اور اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد عربی کا پرچم ساری دنیا میں بلند کریں۔ لیکن یہ یہودی ذلیل و رسوا قوم، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا انجام دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ہم ان کو عذاب دیں گے جہنم کا، ان کی کھالیں جل بھن جائیں گی، ان کو اور کھالیں عطا فرمائیں گے، اور پھر ان کو عذاب دیں گے لیذوقوا العذاب، یہ اس لیے بار بار ان کی کھالیں بدلیں گے، بار بار جلائیں گے، یہ ان کا عذاب ہے، خالدون فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ الفاظ میں نے کہیں اور کے یہاں پر سمجھانے کے لیے عرض کیے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ عز و جل غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہود و ہنود جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے رہے، جان کائنات، رحمت عالم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने बुग़्ज़ व अदावत व दुश्मनी रखी, तो जिस तरह हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत है कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। तो इस तरह जिस तरह आपकी शान है, इसी तरह आपका दुश्मन भी बहुत बड़ा अजीम दुश्मन है। जिस तरह वो बड़ा अजीम दुश्मन है, उसकी सज़ा भी अजीम है, बहुत ज़्यादा अलीम और दर्दनाक उसको अल्लाह तबारक व तआला सज़ा अता फरमाएगा। तो इस तरह उनको ज़लीलो रुस्वा किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हमें और पूरी उम्मत मुसलमान को और बिलखसूस फ़लस्तीन के मजबूरों मजलूम मुसलमानों को इनके जुल्म से निजात अता फरमाए। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मगलूब हैं, अल्लाह ताला उनको गलबा अता फरमाए। यहूदो हनूद और उनके जितने भी इत्तेहादी हैं उनको नेस्तो नाबूद फरमाए। उम्मत मुसलमान पर अपना खुसूसी फजल करम नाजिल फरमाए। फ़लस्तीन को, फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को, अवाम फ़लस्तीन को, मस्जिद अक्सा को, बैतुल मुक़द्दस को अल्लाह तबारक व तआला आज़ादी नसीब फरमाए। और ख़ुसूसी तौर पर फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन हजूर हाफिज़ अल्लामा शेखुल हदीस हादम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरजात को मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए, और उनकी अजीम जिद्दोजहद और जहद मुसलसल की और कुर्बानियों का सदका अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान की, मुसलमानों और अहले इस्लाम की और सब आलम इस्लाम की खैर फरमाए, और तमाम मकबूजा इस्लामी इलाकों को आज़ादी नसीब फरमाए। हमारे उलमा मशाइख पीरान निज़ाम बुजुर्गान दीन अफवाज पाकिस्तान हमारे तमाम हिफाजती इंतज़ामी इदारों की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हमारे वतन अजीज़ की सरहदों की हिफाजत करने वाले हमारे जितने भी फ़ौज के जवान हैं, अंदरूनी बैरूनी सरहदों की हिफाजत करने वाले हैं, अल्लाह ताला उन्हें और उनकी नस्लों को शादोबाद फरमाए। और जो लोग इस्लाम पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी करते हैं, इस्लाम पाकिस्तान की जड़ों को कमज़ोर करते हैं, उन्हें और उनकी नस्लों को नेस्तो नाबूद फरमाए। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लालो यमन, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का, मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे फौजी जवान जुर्अतों के निशान, मेरे अहले कलम अजमतों की ज़बां, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हमारे वतन अजीज़ को ता अब्दुल आबाद सुबह क़यामत तक, ता मतलाइल फजर क़याम दवाम नसीब फरमाए। हमारे उलमा मशाइख पीरान अज़ाम जिस तरह वतन अजीज़ की सरहदों की हिफाजत के लिए, अंदरूनी और बैरूनी सरहदों की हिफाजत के लिए हमारे फ़ौज के नौजवान, हमारे इदारे जितनी भी कोशिशें करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, हमारे जवानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल इस पाक सरज़मीन की हिफाजत फरमाए। हरमैन तय्यबैन किबला अव्वल और आलम इस्लाम के बच्चे बच्चे और चप्पे चप्पे की खैर व हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हमें अपने उलमाए किराम पीरान अज़्ज़ाम बुजुर्गान दीन वालिदैन और जितने भी हमारे एहसान करने वाले हैं हम पर, हमें इस मकाम पर, इस मनसब पर पहुंचाने वाले हैं कि हम अपने अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनकी रिसालत व ख़त्म नबुव्वत और इस्लाम व पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हमारी, हमारे वालिदैन की, हमारे पीरान अज़्ज़ाम की, हमारे उलमा मशाइख की, बुजुर्गान दीन की बेहिसाब मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाकर उनके दर्जात को बुलंदियाँ अता फरमाए और उनका साया ता देर हमारे सरम पर कायम दायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ शेखुल हदीस हाफिज़ हादम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के दर्जात को बुलंदियाँ अता फरमाए और उनके हकीकी मिशन को लेकर उनके जानशीन हजरात को पाया तकमील तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے، بہتی رہے ہر وقت جو سرکار کے غم میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے، روتا ہوا جس وقت میں درے یار پہ پہنچوں، اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے، اے کاش ملے حج کی اسی سال سعادت، ہم سب کو تو روضائے محبوب دکھا دے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہمارا محبوب کے قدموں میں بنا دے، دیتا ہوں میں واسطہ تجھے پیارے نبی کا، امت کو ہدایا راہ سنت پہ چلا دے، عطار سے لے محبوب کی سنت کی تو خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین و خاتم النبیین۔